까지 말씀. Matthew chapter 18 verse 15 to 35. 마태복음 18장 15절에서 35절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라. 만일 들으면 내가 내 형제를 얻은 것이요 만일 듣지 않거든 한두 사람을 데려가서 두세 증인의 입으로 말마다 확증하게 하라. 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회의 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이방인과 세리와 같이 여기라. 진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 밀면 하늘에서도 밀 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라. 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 그때 베드로가 나와 이르되 주의 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리이까? 7번까지 하오리이까? 예수께서 이르시되 내게 이르노니 7번뿐 아니라 7번을 70번까지라도 할지니라. 그러므로 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 인군과 같으니 결산할 때에 10,000달란트 빚진 자 하나를 데려오매 갚을 것이 없는지라. 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 하니 그 종이 엎드려 절하며 이르되 내게 참으소서 다 갚으리다 하거늘 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아 보내며 그 빚을 탕감하여 주었더니 그 종이 나가서 자기의 100데나리온 빚진 동료 한 사람을 만나 붙들어 목을 잡고 이르되 빚을 갚으라 하매 그 동료가 엎드려 간구하여 이르되 나에게 참아주소서 갚으리다 하되 허락하지 아니하고 이에 가서 그가 빚을 갚도록 옥에 가두거늘 그 동료들이 그것을 보고 몹시 딱하게 여겨 주인에게 가서 그 일을 다 알리니 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아 내가 빌기에 내가 내 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여긴 것 같이 너 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 주인이 노하여 그 빚을 다 갚도록 그를 옥졸들에게 넘기니라. 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 아멘. 1부터 4까지 한 절씩 읽어주실게요. Brother or sister sins, go and point out their fault, just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. But if they will not listen to one or two others alone, so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. If they still refuse to listen, tell it to the church, and if they refuse to listen to the church, treat them as you would to a pagan or a tax collector. Today I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you that if 2 of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brothers or sisters who sin against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Therefore the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold was brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. At this the servant fell on his knees before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. The servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. But when that servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 silver coins. He grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me, he demanded. His fellow servant fell to his knees and begged him, Be patient with me, and I will pay it back. But he refused. Instead, he went off and had the man thrown in prison until he could pay the debt. When the other servants saw what had happened, they were outraged and went and told their master everything that had happened. Then the master called the servant in. You wicked servant, he said, I canceled all that debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have mercy on your fellow servants just as I had on you? In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. 아멘. 감사합니다. 18장 말씀을 함께 나누면서 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 말씀이 뭐냐면 천국에서 큰 사람이 어떤 사람이냐라는 말씀으로 시작해서 오늘 말씀까지 연결되어지는 말씀이에요. 천국에서 큰 사람은 어떤 사람이라고 했죠? 가장 첫 번째로는 예수님을 믿는 자예요. 쉽게 말하면 주님 앞에 겸손한 자, 내가 죄인입니다. 내가 주님 앞에 아무것도 아닙니다. 나는 예수님과 함께 십자가에 죽었습니다라는 고백이 있는 자,
이 자가 천국에서 큰 자라는 거예요. 더불어서 천국에서 큰 자는 뭐냐면 예수님의 마음으로 형제를 영접하는 자. 영접한다는 건 뭐예요? 그를 보살피고 그를 사랑하는 마음으로 가지고 예수님처럼 그렇게 대하는 자. 그리고 마지막으로 형제를 업신여기지 않는 자가 천국에서 큰 자라고 했어요. 이것을 다른 말로 우리말로 바꾸면 섬기는 자. 예수님께서 제자들에게 보이셨던 모범처럼 예수님께서 선생이면서 그들에게 가르치는 선생님에도 불구하고 그들에게 발을 씻기셨던 모습처럼 다른 이들을 섬기면서 그들을 보살펴주는 자. 이것이 천국에서 큰 자라는 것을 알려주셨어요. 그리고 나서 좀 맥락에 맞지 않는 말씀인데 오늘 말씀으로 연결이 되어져요. 왜 그럴까요? 천국이 어떤 것이죠? 천국을 다른 말로 하면 하나님의 나라라는 말이에요. 자, 하나님의 속성 가운데에 성경을 전체적으로 다 흐르고 있는 하나님의 가장 첫 번째 캐릭터가 뭐예요? 하나님의 마음. 하나님의 마음이 예수님을 통해서 드러났어요. 예수님은 하나님의 무엇을 나타내셨죠? 사랑을 나타내신 분이세요. 성경 전체를 통해서 모든 사람에 대하여서 비록 하나님을 불신하고 하나님을 멀리했던 이스라엘 백성들, 맨날 투덜거리고 맨날 불평했던 이스라엘 사람들에게조차도 하나님은 하나님의 사랑을 나타내셨어요. 성경 전체는 사랑의 이야기예요. 성경 전체는 하나님의 사랑을 우리에게 나타내시는 말씀이에요. 더불어서 예수님께서 하나님의 사랑을 보이시면서 하나님의 사랑에서 가장 첫 번째 드러나는 하나님의 마음이 있는데 그 마음이 무엇이다라는 것을 오늘 알려주신 거예요. 하나님의 사랑을 통하여서 우리가 어떤 사람이 되었는가라는 것을 보여주는 거예요. 자, 예수님의 그냥 우리가 알고 있는 걸 그냥 그대로 얘기해 보세요. 예수님의 십자가를 통해서 우리는 어떤 사람이 되었어요? 구원받는 사람이 되었어요. 구원이라는 것은 무엇이냐면 하나님 앞에 설 수 있는 자가 되었고 하나님의 아들이라 일컬음을 받는 자가 되었고 하나님으로부터 용서함을 받는 자가 되었다라는 것을 알려주시는 거예요. 하나님의 사랑을 통하여서 우리에게 딱 알려주시는 한 단어가 있는데 그것이 어떤 거냐면 용서라는 단어예요. 왜일까요? 왜일까요? 아담을 통하여서 사람들이 어떤 사람들이 되었어요? 죄 가운데 빠질 수밖에 없는 늘 죄를 품고 살아갈 수밖에 없는 그런 자들이 되었어요. 근데 예수님을 통해서 어떻게 됐죠? 그 죄가 씻김을 받을 수 있는 찬스가 생긴 거예요. 이 죄를 통해서 사람들은 하나님과 관계할 수 없는 자가 되었는데 예수님을 통하여서 이제 하나님과 관계할 수 있는 자들이 되었어요. 이것을 용서라고 해요. 하나님께서 용서하심을 통하여서 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 우리를 용서하심을 통하여서 이제 하나님과 관계할 수 있는 자가 되었다는 것을 하나님 우리에게 알려주셨어요. 그래서 이렇게 천국에 대한 말씀을 하시면서 오늘 긴 말씀을 통해서 용서에 대한 말씀을 하고 계세요. 오늘 첫 15절 말씀 보시면 처음에 이렇게 시작을 하죠. 내 형제가 죄를 범하거든. 이 죄는 이렇게 조금 낮은 정도의 죄가 아니에요. 모든 사람이 다 인정하는 굉장히 큰 죄를 이야기해요. 네 형제가 너에 대해서 죄를 범하거든. 이런 말씀으로 시작을 해요. 그때 예수님께서는 단계별로 어떻게 해야 되는지를 알려주고 계세요. 이 말씀 무슨 말씀이에요? 서로 죄를 지을 수 있다라는 거예요. 서로 잘못을 할 수 있다라는 거예요. 이것을 전제로 하고 너희들이 서로 죄를 지었을 때 혹은 다른 형제에게 범죄하였을 때 이렇게 해라고 예수님께서 알려주시는 말씀이 뭐냐면 첫 번째로는 뭐예요? 너와 그 사람과만 상대하여
권고하라. 권고하라는 말씀 좀 더 구체적으로 한번 살펴볼게요. 누가복음 17장 3절 4절 말씀 볼게요. Luke chapter 17 verse 3 and 4. 누가복음 17장 3절 4절 보세요. 똑같은 말씀인데 여기서는 그 권고하다라는 말씀 좀 더 정확하게 말씀을 하고 있어요. Luke chapter 17 verse 3 and 4. 너희는 스스로 조심하라. 만일 내 형제가 죄를 범하거든 같은 거죠. 그런데 그 다음에 뭐라고 그래요? 경고하고 회개하거든 용서하라. 만일 하루에 7번이라도 내게 죄를 짓고 7번 내게 돌아와 내가 회개하노라 하거든 너는 용서하라 하시더라. 예수님께서 똑같은 말씀을 누가복음에서는 이렇게 조금 더 풀어서 말씀해 주고 계세요. 뭐래요? 권고하다는 게 뭐예요? 경고하래요. 경고라는 것은 뭐냐면 좀 더 꼬집어서 분명하게 너의 잘못이 무엇이야 라고 알려주는 거예요. 근데 방식이 뭐예요? 처음에는 어떻게 하래요? 다른 사람과는 아무 상관없이 어떤 이가 나에게 죄를 지었으면 범죄하였으면 너는 조용히 가서 그 사람과 1대1로 이야기하여서 꼭 꼬집어서 경고하고 권고하라는 거예요. 그랬을 때 그 사람이 어떤 행동을 하면 회개하고 돌이키면 그를 용서하고 그를 받아들여서 어떻게 해요? 형제애가 다시 맺어지는 거예요. 그런데 그렇게 되지 않을 것을 예수님은 이미 알고 계셨어요. 그래서 두 번째 단계로 뭐라고 그래요? 만일 듣지 않거든 한두 사람을 데리고 가서 두세 증인의 입으로 말마다 확증하게 하라. 잘못한 것에 대해서 분명히 알려주었는데 그가 회개하지 않고 그가 너에게 용서를 구하지도 않았다면 이렇게 해. 한두 사람을 데리고 가서 그들로 하여금 증인이 될 수 있도록 증거가 될 수 있도록 이야기를 해. 그런데 예수님은 여기서도 끝나지 않을 것을 분명히 알고 계셨어요. 그래서 어떻게 하래요? 그 다음에는 그래도 그가 듣지 않거든 교회에 말하여서 그것을 해결할 수 있도록 해. 굉장히 큰 일이에요. 이것을 교회에서는 뭐라고 하냐면 치리라고 해요. 치리의 역사라고 해요. 그래서 교회 지도자를 통해서 교회 목사님들이나 교회의 장로님들을 통하여서 무엇인가 잘못되었을 때에 교회가 가지고 있는 하나님의 마음을 가지고 그들을 치리하는 거예요. 그런데 그것도 듣지 않고는 굉장히 심각한 말씀을 하세요. 이방인과 세리와 같이 여기라 라고 말해요. 이방인과 세리와 같이 여기라는 말은 뭐예요? 더 이상 너는 나와 관계할 수 없는 나의 형제가 아니야 라고 선을 그어버리고 좀 더 심각하게 말하면 교회에서도 추방하라는 거예요. 교회에서도 내쫓으라는 거예요. 엄청 심각한 말씀이죠. 그리고 나서 예수님께서 교회에 대해서 말씀해 주시는 말씀이에요. 18절부터 20절 말씀이 어떤 말씀이냐면 너희가 형제가 잘못하였을 때에 그를 용서하는 방법이 이러한데 이러지 않고 교회의 말까지도 듣지 않는다면 그들을 내어 쫓아야 돼요. 가슴 아픈 일이지만 그렇게 해야 돼요. 왜? 교회의 하나됨을 위하여서. 교회의 하나됨을 위하여서 그 일을 해야 되는 거야. 그래서 요한계시록의 말씀에 보면은 계속해서 교회에 대해서 예수님께서 경고하시는 말씀이 어떤 거냐면 하나님께서 경고하시는 말씀이 뭐냐면 교회의 나쁜 것들을 잘라서 버리라는 거예요. 교회에 잘못 들어온 거짓 선지자들이나 거짓 이방인들을 잘라서 내어 버리라는 거예요. 왜? 그 교회는 예수님을 머리로 하는 예수님의 몸이기 때문에 거룩한 공동체이기 때문에 이 공동체가 합심으로 하나님 앞에 나아가야 하는데 그것에 대해서 방해하고 그것을 저어하는 그것을 막는 요소가 있다면 그것들을 잘라서 없애버리라는 거예요. 그것이 교회라는 거예요. 그래서 20절 말씀에 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있다라고 알려주시면서 이것이 교회야 라는 것을 알려주세요. 우리가 그냥 막연히 교회는
그리고 하나님을 믿는 사람들은 용서해야 돼라고만 알고 있어요. 그런데 예수님은 아주 구체적으로 알려주고 계세요. 그리고 이 말씀을 더불어서 사도 바울의 서신들을 통해서 그걸 정말 정확하게 꼬집고 있어요. 교회에서 잘라야 할 것들은 잘라내어야 하고, 교회의 거룩함의 본질에 들어오지 못하는 모든 것들은 잘라 교회의 거룩함을 유지해야 돼. 이것을 너무나도 정확하게 말씀하고 계세요. 이 말씀을 들은 제자들은 마음이 혼돈이 와요. 지금까지 예수님은 어떤 모습을 보여주셨죠? 사랑의 모습을 보여요. 그 사랑이라는 것이 다 품고 용서해 주시고 보듬어 주시는 그런 모습을 보여주시는 예수님의 모습이었어요. 지금까지 뭐 마태만 해도 그렇잖아요. 세리였어요. 근데 좀 전에 무슨 말씀하셨어요? 교회 말을 듣지 않으면 이방인처럼 세리처럼 그렇게 여겨 교회에서 잘라버려, 교회에서 추방해버려라는 엄청난 말씀을 하신 거예요. 그러니 제자들이 혼돈이 왔어요. 그 대표가 되는 베드로가 예수님에게 나와요. 그때의 베드로가 나와 이르되 주여, 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리까? 7번까지 하리까? 너무너무 유명한 말씀이죠. 이 이전 말씀과 연결지어서 이것을 생각을 해야 돼요. 왜 갑자기 베드로가 이 말을 예수님 앞에 탁 나와서 형제가 나에게 죄를 지으면 7번 정도 용서하면 정말 완벽한 겁니까? 라고 물어보는 거예요. 왜? 예수님에게 그동안 몇 년 동안 배운 게 있잖아요. 예수님은 사람들을 사랑하시고 용서하시고 그들을 보듬어 안으셨어요. 창녀들도 세리들도 예수님에게 잘못하는 그런 모든 이들을 다 받아 안으시고 용서하셨어요. 그 모습을 보고 배웠던 베드로가 좀 전에 했던 말들과 자꾸 헷갈리니까 이거는 좀 뭔가 다른 말씀이시네 하시면서 예수님의 말씀에 대해서 베드로가 다시 되묻는 거예요. 형제가 나에게 죄를 범하면 내가 한 7번 용서하면 제대로 용서하는 거예요? 예수님이 그렇게 가르쳐 주신 거잖아요. 예수님이 그렇게 보여주셨잖아요. 구약 성경에서는 3번 정도 용서하면 정말 완벽한 용서라고 했는데 예수님은 7번까지도 용서하실 것처럼 그렇게 보여주셨잖아요. 하면서 예수님에게 되묻는 질문이에요. 그때 예수님께서 하나님의 본심과 예수님의 본심을 알려주세요. 뭐라고 그러세요? 7번뿐 아니라 7번을 70번까지도 할지니라. 뭐예요? 셀 수 없이 하라는 거예요. 셀 수 없이 하라는 거예요. 아까 우리가 누가복음에서 읽었던 말씀처럼 7번 돌아와서 내가 회개하노라 하면 계속 용서해 주라는 거예요. 세지 말고 계속 용서해 주라는 거예요. 이것이 진짜 예수님의 본심이에요. 그러시면서 우리가 너무 잘 알고 있는 이 예화를 들려주시죠. 천국은으로 시작하세요. 천국은. 이게 어떤 세상을 살아가는 어떤 윤리적인 그런 말씀이 아니라 천국은 이렇다라는 거예요. 천국은. 18장 처음에 말씀을 시작하면서 천국에서 큰 자라고 알려주시면서 이어지는 말씀이에요. 천국은 이런 곳이야. 천국은 이러해야 되라는 것을 알려주세요. 이 말씀이 어떤 말씀이죠? 그 종들과 결산하러 온 어떤 임금과 같대요. 그런데 그 임금 앞에 10,000달란트 빚진 자가 나왔어요. 이 10,000달란트가 얼마큼인지 계산해 보신 적 있으신가요? 이 10,000달란트는 약 6,000데나리온, 한 달란트가 약 6,000데나리온이에요. 이 데나리온이라는 개념을 좀 쉽게 설명을 하면 한 데나리온은 보통의 사람이 하루 버는 돈을 의미를 해요. 미국과 한국이 차이가 있고 또 다른 나라는 또 차이가 있으니까 한번 계산해 보세요. 계산 잘 하시니까. 한 데나리온이 보통 사람이 하루 벌 수 있는 돈을 의미를 해요. 그런데 이 한 달란트, 지금 10,000달란트 아니에요? 한 달란트가 얼마냐면 6,000데나리온이에요. 대충 계산이 나오세요?
한 노동자가, 한 사람이 6,000일 동안 아무것도 쓰지 않고 모아야 되는 돈이 한 달란트예요. 계산이 좀 나오세요? 어제 밤에 좀 대충 계산을 해봤더니 6,000일 일을 하려면 약 16년에서 한 20년 정도 일을 해야 되더라고요. 한 달란트가 한 사람이 16년에서 20년 정도 아무것도 쓰지도 않고 먹지도 않고 모아야 되는 돈이 그 정도 돈이에요. 그러면 10,000달란트는 얼마예요? 10,000달란트는 몇 년 동안 일해야 되는 거죠? 계산해 보세요. 어마어마한 돈. 감히 셀 수도 없는 어마어마한 돈. 임금이 이 어마어마한 돈을 갚지 못하는 이 사람에게 어떻게 해요? 아내와 네 몸과 네 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아서 그걸 갚아 라고 그렇게 명을 해요. 근데 그 사람이 그 임금 앞에 이렇게 막 달려와서 되게 제발 참아주세요. 제가 다 갚을게요 하면서 간곡히 용서를 구해요. 그때 임금이 어떻게 해요? 그래? 그를 불쌍히 여기면서 그 빚을 다 지워줘요. 엄청난 거예요. 엄청난 거예요. 계산해 봤잖아요. 이 사람이 평생 일을 하자. 아니 대대손손 일을 해서 갚아도 다 못 갚을 돈이에요. 근데 그 임금이 다 지워져 버렸어요. 그 자리에서 바로 지워져 버렸어요. 근데 이 사람이 룰루랄라 하면서 너무 신이 나서 길거리를 갔는데 자기에게 100데나리온 빚진 사람을 보게 돼요. 그리고 그 사람의 멱살을 싹 잡고 야, 너 100데나리온 왜 안 갚아? 이렇게 해요. 이 100데나리온은 계산이 되죠? 한 사람이 100일 동안 일하면 벌 수 있는 돈이에요. 100일을 대충 계산하면 3개월에서 4개월 정도 일을 하면 되는 돈이에요. 3개월, 4개월 일하면 되는 돈을 안 갚은 그 사람은 이것도 작은 돈은 아니겠죠. 큰 돈인데 그 사람이 막 멱살을 잡고 그 친구에게 야, 돈 갚아! 그 사람이 지금 당장 갚을 돈이 없을 거 아니에요. 그래서 그 사람을 옥에 가둬버려요. 이것을 안타까이 본 주변 사람들이 임금에게 그 이야기를 했더니 임금이 다시 그를 불러서 뭐라 그러죠? 굉장히 중요한 말을 해요. 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐. 마땅하지 아니하냐. 그리고는 그가 그 빚을 다 갚을 때까지 오게 가요. 그러시면서 결론적으로 해주신 말씀이 뭐냐면 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 무슨 말씀이시죠? 이 비유는 아주 쉬운 비유예요. 하나님께서 우리를 향하여서 용서하신 값이 얼마인지를 계수해 보라는 거예요. 상상을 초월하는 용서의 값이에요. 10,000달란트 뭐 그냥 보니까 10,000달란트인가 보네. 실제로 체감이 되지 않는 돈이에요. 요즘 뭐 로또 같은 뭐 그런 거 엄청난 돈 액수라고 하네. 그거와는 계산도 되지 않는 엄청난 액수예요. 빌 게이츠가 지금 제일 돈이 많다고 아니 그 사람이 갖고 있는 건 그거보다 더 훨씬 더 많은 돈이에요. 대대손손 갚아도 갚을 수 없는 만큼의 돈이에요. 그만큼의 가치. 그것을 하나님 아버지는 어떻게 하셨다고요? 그 자리에서 바로 지워주셨다. 이 은혜를, 이 가치를 알고 있는 그리고 이 경험을 한 사람이라면 어떻게 한대요? 형제를 향하여서도 하나님의 마음을 가지고
불쌍히 여긴다고. 그래서 나에게 설령 죄를 지었더라도 내가 받은 은혜가 있기에 그 형제들을 향하여서 그것을 지워줄 수 있는, 용서할 수 있는 마음가짐이 생긴다라는 거예요. 이 말씀을 준비하면서 저도 저를 돌아보게 됐어요. 내가 정말 사람들에 대해서 이런 넓은 마음을 가지고 있나? 하나님께서 나에게 베풀어 주셨던 정말 그 불쌍히 여기는 마음이 나에게도 있나? 라는 생각을 해보게 되었어요. 점점 생활에 젖어들다 보니 그냥 그렇게 살아가다 보니 내 마음 가운데서도 제 마음 가운데서도 하나님의 마음처럼 그렇게 불쌍히 여기는 마음이 점점 사라지고 있다는 것을 발견하게 돼요. 이 불쌍히 여기는 마음이 용서의 마음. 이 불쌍히 여기는 마음이 조금 제가 참 좋아하는 표현인데 어여삐 여기는 마음이요. 이 마음이 용서의 마음이에요. 오늘 읽은 성경의 말씀처럼 나에게 정말 막 이렇게 엄청난 죄를 짓지 않더라도 내가 주변 사람들에게 이 마음을 가지고 있는지를 살펴보게 돼요. 만약에 이 마음이 점점 줄어들고 있다면 어디서부터 잘못된 거죠? 내가 받은 은혜에 대해서 내가 까먹고 있다는 거예요. 잊어버리고 있다는 거예요. 아까 10,000달란트 빚진 자가 어떻게 했는지 한번 보세요. 28절 말씀 보시면 그의 마음이 어땠는지 그냥 탁 나와요. 그 종이 나가서 10,000달란트 빚진 자가 좀 전에 어떤 은혜를 입었어요? 10,000달란트가 지워지는 그런 은혜를 입었어요. 그런데 나가자마자 자기에게 100데나리온 빚진 동료 한 사람을 만나 붙들어 목을 잡고 이야기를 해요. 뭐예요? 내가 좀 전에 10,000달란트 빚졌던 것을 지워버렸다는 것을 돌아서자마자 잊어버리는 거예요. 우리의 모습을 본 것 같잖아요. 얼마나 풍성한 많은 은혜를 입었는데 얼마나 많은 것들 은혜로 나에게 주셨는데 이것을 그 자리를 벗어나자마자 우리는 잊어버려요. 그리고 뭐예요? 다른 사람들에 대해서 다른 사람이 잘못한 것에 대해서 다른 사람이 나에게 뭐 한 것에 대해서 그것들에 집중하면서 살아요. 그러지 말라는 거예요. 용서의 마음은 하나님처럼 하나님께서 나를 불쌍히 여기는 마음에서부터 시작이 돼요. 그 마음을 잊지 말라는 거예요. 내가 얼만큼 하나님께서 나를 불쌍히 여기셔서 그 많은 것들을 은혜로 다 지워주셨는지, 얼마나 큰 용서를 우리에게 베풀어 주셨는지, 얼마나 많은 은혜를 나에게 베풀어 주셨는지 이것을 기억한다면 나도 형제들을 향하여서 또 세상을 향하여서 하나님의 마음을 가지고 불쌍히 여기고 그들을 용서하고 그들을 사랑으로 대할 수 있게 된다라는 말씀. 이것이 천국이에요. 저와 여러분들이 이런 마음을 가지고 살아가는 자들이 되었으면 좋겠어요. 교회가 교회다운 모습으로 성장하고 더불어서 교회 안에서 형제들을 향하여서 하나님의 마음을 가지고 어여삐 여기는 마음을 가지고 용서하고 보듬어서 하나가 되어지는 모습으로 하나님 앞에 나아가는 우리 주님교회 성도님들 또 우리 주님교회가 되어지기를 예수님의 이름으로 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 하나님 아버지께서 우리에게 얼마나 큰 은혜를 베풀어 주셨는지, 얼마나 큰 용서를 하여 주셨는지 우리는 순간순간 잊어버리고 순간순간 생각조차 하지 않으려 하는 때가 얼마나 많은지, 예수 그리스도의 십자가를 볼 때마다 하나님의 사랑이 우리의 가슴속 깊이 더 새겨지기를 간절히 소망합니다.
예수님을 생각할 때마다 하나님께서 얼마나 큰 은혜로 나를 용서하셨는지 생각해 보기를 간절히 소망합니다. 십자가의 은혜가, 십자가 용서가 얼마나 큰지 늘 우리의 일상 가운데에 되돌아보는 우리들 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그리하여서 하나님의 마음으로 나의 형제 자매들을 또 더 나아가 이 세상을 향하여 긍휼히 여기는 마음, 어여삐 여기는 마음, 불쌍히 여기는 마음을 가질 수 있도록 인도하시고 그들을 향하여 하나님의 사랑이, 하나님의 용서가 얼마나 큰지를 더 나누고 알려주는 자들 될 수 있도록 우리를 그렇게 사용하여 주시옵소서. 우리가 일생을 살아가며 더 집중해야 할 하나님의 사랑과 하나님의 은혜와 하나님의 용서를 우리 마음속 깊이 더 새길 수 있도록 더 집중할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 오늘도 그 은혜 감사를 드리며 귀하고 존귀하신 예수 그리스도로 기도합니다.